Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 2 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир в режиме онлайн. Мы обсудим основные новости и события на 75-й день героического сопротивления Украины, украинского народа российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы нам. Важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если вдруг вы не успели посмотреть в прямом эфире, подписывайтесь, смотрите нас в записи. Не забывайте ставить лайки под программами. Это поможет нам продвигать наш YouTube-канал. Таким образом, все больше и больше людей увидят наши программы. Я продублирую еще раз на крымско-татарском языке. Сайгылар хадашлар, бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Біз әрдайым Украин генелінде япылған милли марафон черчевесінде күн өзіміздің 2-3 саатлік жанлы yayınlarımızны ve aynı zamanda zaman информацион программаларымызны yapамыз ve sizlerге Украин ve Крым татар тілерінде, рус тілерінде сонки актуаль әдеселерні тариф етмеге тырышмақтамыз. Русияның Украинаға илан еткені савашының фазы черчевесінде артық 75 күн кешті ve bu 75 күн devamında Украина halkı, Ukrayna ordusu Karamanca Rus işgalcilerine ve Rus faşizmine karşı күрешмектелер ve biz de sonki aktual adislerini bunun ile bağlı sizlerge aydınlatmağa elimizden gelgence tırışamız. Ve şüphesiz ki bizlerini alakadar etken esas meseleler sırasında bu Kırım ve Kırım'ın geleceği, Kırım'ın akıbeti ve bu savaş neticesinde Kırım'ın işgalden kurtarılığı hangi bir şekilde olabilir? Bu savaşın seyri ne tarafka ve hangi bir istikametini takip edecek, hangi bir istikamet boyunca gidecek ve Kırım'da vaziyet neden ibaret olacak? Kırım'a neni beklemeli? İşgalden kurtarılması harbi yolundan mı gerçekleştirilecek ya da diplomatik siyasi yol çerçevesinde Kırım'ın azat etülüğünü görecekmiz ki elbette ki biz Kırım Tatarları olarak ve Kırım'ın tamir halkı olarak ana vatanımızda şiddetli çatışmalar ve savaşının toprağının yanganını görmek istemezmiz elbette ki ve bu gibi şiddetli çatışmalar yarımadanı tiyinmesin deyip isteredik elbette ki ve fakat cenk şarayitlerinde bulunamız ve Rusya'nın cenkleşken şehirlerinde barıp gördük, bildik, sizler de videolarını göredirsiniz. Bular ne yazık ki kaçınılmaz. Aslında Ukrayna'nın hiçbir bölgesinde bu gibi şiddetli çatışmalarının olmasını istemez edik. Ve fakat şimdi vaziyet bundan ibaret ve çok uzun Ukrayna'nın harbi demek takipçileri, analitikleri, analistleri degenlerini Kore bir müddetten sonra siyasetçiler Genştab'ın algan kararlarına karışmamalı ve Kırım'ın azat etülüğüne Ukrayna'nın gücü yeter yetmez bunu tezden yapmalı ve zaman joymamalı. Zira bir noktadan sonra artık anlaşmalarga geçelim de 24 fevral 2022 senesinin statusuna kayıtıp Donbas ve Kırım meseleleri üzerinden müzakerelerge devam eteyik degen bu gibi anlaşmalar birçoklarımızga gelişmey. Neden? Çünkü 8 yıl devamında aynı bu gibi anlaşmalar yüz bergen edi ve devam etken edi ve onların semeriliksizliğini biz çok yaxşı bir şekilde gördük. Hususan Donbas bölgesine alacak olsak anda biliyorsunuz 2014-15 seneleri Minsk 2 ve Minsk 1, Minsk 2 gibi anlaşmaları meydana getirilgen ve müzakere etilgen ediler ve fakat bu 8 yıl devamında bu anlaşmaların hiçbir neticeye getirmegenini ve hatta hiçbir şekilde çalışmaganını biz çok yaxşı ve aşikar şekilde görgen edik. Aynı zamanda Kırım meselesi etrafında Rusya zaten hiçbir vakit hiçbir müzakerelerge barmay, konuşmay edi ve Kırım meselesi asıl da
көтерілмей Эдір Русия тарафындан Украина не кадар іште Қырымның Украинаға айт олғанына ве Қырым этрафында яптырымларының шиддетлештірілмесі керек олғанını айтса біле кенеде Русия Қырымны бойле бір сакралиозне бөлге оларақ көргені себебінден ешбір музакерелерге разы olmaydı ve şu sebepten bugün ne kadar bu çok böyle güzel olmasa da yani seslendirif açısından ama bu yüz bergen savaş bizler için ve Kırım'ın tezden işgalden kurtarılığı için bir şans olğanı aşikar dep düşünüyor birçok siyasetçiler ve şahsen biz de bu gibi fikrdemiz saygılar arkadaşlar ve men biraz Kırım Tatarca uzattım ama bu bölümümüzde biz Ukrayna Rus tillerinde alıp baramız. O sebepten men Rus tiline geçeceğim ve sonki aktual haberlerini müzakere edeceğimiz. Андрій Рудик, пресс-офіцер окремої бригади територіальної оборони міста Дніпро, політолог, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, кандидат політичних наук, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас, селям алейкум. Вітаю вас, пані Гульсун. Радий чути вас. Взаємно. Слава Україні. Героям слава. Пане Андрію, розповіжіть нам, будь ласка, як там в Дніпрі, що там зараз відбувається? Перепрошую, не почув це питання, зв'язок Пане був Андрій, поганий. чуєте? Алло. Так, чую, Да, чую какая вас. последняя ситуация и обстановка в Днепре? Расскажите, пожалуйста, оперативную информацию. Дивіться, ситуація в цілому задовільна. Є там певні, знаєте, нарікання у громадян на повітряні тривоги. Однак хотів би звернутися, думаю, деякі громадяни Дніпра і області нас дивляться, щоб вони не думали, що це їх хтось нервує, що це просто так. Повітряні тривоги вмикаються не просто так, а для того, щоб забезпечити життя та здоров'я наших громадян. Тому що ми знали, чи вже знаємо на сьогоднішній день, що прильоти по Дніпру були, не вчора, не позавчора, але були значно раніше. Це перший момент. Другий момент, те, що стосується області, в прикордонних громадах із окупованої території тимчасово Запорізької області, з деякими районами тимчасово окупованими Донецької області, там відбуваються іноді артобстріли, страждають деякі громади, тому повітряні тривоги, повторюсь, не просто так вмикаються. Те, що стосується ситуації, знаєте, те, що громадяни нарікають там на наявність, відсутність бензину чи диспалива, не треба забувати, що Дніпропетровська область – це транзитна область для волонтерської допомоги, для допомоги біженцям, тому ця ситуація цілком не штучна, а закономірна, тому що велике логістичне навантаження саме до Дніпропетровської області. Це загально відомий факт. А много действительно вынужденно перемещенных лиц сейчас находится в Днепропетровской области? И как там с гуманитарной помощью им? Дивіться, особисто знаю, що з гуманітарної допомоги все прекрасно, тому що і ми в тому числі працюємо з волонтерами. І те, що стосується побратимів і інших підрозділів, тобто гуманітарна допомога справді на висоті, про це звітують волонтери, про це звітує вище військово-політичне керівництво держави, в тому числі регіональне військово-політичне керівництво держави. Те, що стосується біженців, дивіться, там загальну статистику я не готовий вам відповісти, тому що це не є в моїй компетенції, але є така статистика по різних громадах. Там і Кривий Ріг згадується, і місто Дніпро, але, як правило, те, що і заявляв мер міста Дніпра, і те, що заявляли там міські голови ряду інших громад нашої області, це, як правило, Дніпропетровська область використовується як транзит. Тому що це не варто забувати, що самі деякі міські голови нашої області заявляли про те, що доцільно, наприклад, не зупинятись надовго, тому що Дніпропетровська область має важливе логістичне значення. Тому, як правило, біженці чи внутрішньо переміщені особи, вони рухаються далі в західні регіони нашої держави. Пане Андрею, сегодня 9 мая, и многие военно-политические аналитики высказывали огромное количество предположений относительно того, что сегодня может произойти, какие может сделать заявления Владимир Путин. Говорили о том, что ожидается, что он объявит мобилизацию или там объявит, что Херсонскую область и оккупированные новые территории южной части материка будут инкорпорированы в состав России, или там вообще некоторые говорили, что применят химическое оружие в Мариуполе и так далее, чего не произошло. Да и, в принципе, выступление Путина на параде так называемой Победы было очень скудным. Так все же, что будет после сегодняшнего дня? Каковы ваши ожидания и как вы в целом оцениваете сегодняшний день? Дивіться,
Дивіться, мої очікування як перший офіцер окремої бригади територіальної оборони міста Дніпра не змінилися. Я думаю, не змінилися очікування вищого політичного керівництва нашої держави, тому що і вже заявлялося там знову ж таки президентом України, те, що стосується там Генерального штабу України, що навіть оголошення мобілізації було б неочікувано для Збройних сил України, тому що немає віри в те, навіть що буде там інкорпоруватися Херсонська область, такі інші. Дивіться, ситуація така, що російська армія не здатна навіть втримувати регіони, що показує, знаєте, контрнаступ там наших сил. Тому складно коментувати, складно там, вибачте, зважати, якось рефлексувати на заяви російських арестів в даному випадку. Угу. Сегодня в Мариуполе пишут о том, что российские оккупанты штурмуют Азовсталь и пытаются прорваться к защитникам Украины. И там непосредственно, вот мы слышали заявление от депутата местного совета Мариуполя Александра Лашина, который, ссылаясь на свои источники, сказал, что российские оккупанты готовятся применить химическое оружие 11 мая. Что думаете по поводу Мариуполя? Есть ли у нас шансы спасти украинских защитников, которые продолжают оставаться на территории промзоны Азовстали? И действительно, может ли Путин применить там оружие массового поражения? Дивіться, це не зовсім мої компетенції, тому що я все-таки пресофіцер територіальної оборони міста Дніпро. Дивіться, ситуація по Маріуполі така. Вже, знову ж таки, вище керівництво заявляло про те, що справді ситуація складна. Вони це визнавали, однак ніхто від Маріуполя не відмовлявся, ніхто від території там Донецької області, інших територій України не відмовлявся. Щодо хімічної зброї, наскільки відомо, вже такий факт застосування був. Принаймні він досліджується, я думаю, наскільки відомо, і те, що стосується навіть Харківського напрямку. І там існує проблема в тому, що не забувайте, ми зараз знаходимося не лише там в стані війни з Російською Федерацією в плані збройної агресії. Ми знаходимося в тому числі в плані інформаційної війни. І треба завжди ці відомості, які йдуть з території Російської Федерації, завжди ділити на 2, на 3 і детально їх узгоджувати, досліджувати. Тому що ми прекрасно розуміємо, що подібні заяви, вони спрямовані на деморалізацію українського суспільства. Ми вже бачимо, там де те, що в сегменті Фейсбук з'являються різні повідомлення, там від якихось громадян, хоча насправді це підтверджено, що ці боти різні, які, перепрошую, починають розганяти зраду щодо того, що там десь військово-політичне керівництво держави забуло там захисників Маріуполя. Ні, не забуло їх. Це я одразу кажу, тому що справді діє для поліпшення їхньої певної ситуації, я думаю, проводиться. Я думаю, про це ще буде заявлено, тому що, знову ж таки кажу, я достеменно інформацію не володію в силу своїх посадових обов'язків, тому що я все-таки на дещо нижньому рівні займаю посаду, ніж на вищому. За це будуть відповідати і про це будуть повідомляти вищі посадові особи. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чосалон, що наше время підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! Андрій Рудик був з нами на прямому зв'язку, прес-офіцер окремої бригади територіальної оборони міста Дніпро, політолог, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, кандидат політичних наук. А к нашому ефіру присоединяється Олександр Коваленко, військовий та політичний оглядач з Одеси. Пан Олександре, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый день. Добрый день. Какая последняя обстановка в Одессе? Эти несколько дней мы получали информацию, сообщение о том, что Россия нанесла огромное количество ракетных ударов по Одесской области. Как сейчас обстоят там дела? На сегодняшний день относительно спокойный, разве что только ночью и ранним утром нас беспокоили. Был уничтожен беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». В целом, по сравнению со вчерашним днем, да, намного спокойнее, поскольку вчера было достаточно многочисленные сигналы тревоги, но это вполне предсказуемо, поскольку Российской Федерации сейчас ничего другого не остается, кроме как обстреливать Одессу ракетами с достаточно большого расстояния, поскольку реализовать какие-либо иные планы в городе и области они не могут. В частности, я имею в виду десантирование, хаотизацию обстановки в городе, либо некую наступательную операцию со стороны либо Приднестровья, либо прокладку сухопутного коридора через Одесскую область в Приднестровье.
Ну, собственно, ракетные обстрелы – это единственное, на что они делают ставку. Причем в последнее время, замечу, стали использовать довольно старые образцы ракетного вооружения, необычайно старого, я бы даже сказал, Так. а именно ракеты Х-22. О чем это говорит? Заканчиваются ракеты в России? Да, именно так. Это об этом и говорит, насколько бы это, ну, наверное, уже так не звучало неоднократно. Сама эта догма о том, что так или иначе, но закончатся у них ракеты. Это правда. Х-22, дело в том, что это ракета, которая была подана на разработку, на стол для разработчиков еще в далеком 1958 году. О. А фактически в серию она пошла в середине 1960-х. Этой ракете, ну, фактически, считайте, уже 6-й десяток, и ими обстреливают. Да, там достаточно серьезная боевая часть, там 960 килограммов боевая часть, это серьезная угроза, но эти ракеты, они являются, скажем так, анахронизмом с учетом даже тех противовоздушных средств, которые имеются на вооружении Украины. Да, большая часть из них, как известно, они еще постсоветского периода, те же самые С-300, БУК и так далее. Поэтому применение их говорит только об одном. Более эффективных ракет, например, тех же самых Х-55 или Х-59, П-800 «Оникс», запускаемые из ВПРПК «Бастион», они становятся у них дефицитными, поэтому они раскрывают уже настолько древние запасы, склады. Но Хотя у них стоит вообще... отметить, А у них вообще есть мощности и запас комплектующих, чтобы производить новые ракеты, или не остается уже запасов? нет. Абсолютно нет. Если мы говорим об условно современных ракетах, которые стали производиться в период существования такой страны, как Российская Федерация, то это в первую очередь крылатые ракеты 9М723, 9М728 и 9М729 ОТРК «Искандер», а также Х-101, то в их комплектации в большинстве своем имеются элементы, элементарная база электронная американского производства, например, японского производства. Без поставок этих они не могут их повторить, даже используя, например, какую-то элементарную базу Советского Союза. В свою очередь, советские ракеты Х-55, Х-59, Х-29, те же самые, ну, Х-22, они не могут вывести в серийное производство, поскольку у них уже нет тех мощностей, тех ресурсов и даже тех, грубо говоря, комплектующих, из которых их можно было бы собирать. То есть это патовая ситуация. У них фактически заканчиваются ракеты, которые они не могут производить. И каждый подобный пуск, он для них невосполнимый. И сколько еще у них есть ресурсов? Насколько может хватить России и ее военного потенциала? Это довольно-таки сложный вопрос, поскольку в действительности тема ракетного вооружения, она достаточно закрытая была, это секретная тема. Мы можем говорить о, например, советских запасах. Так. Если мы говорим о запасах советских ракет, тех же самых, например, Х-101, то это было в пределах на конец апреля, начало мая, где-то в пределах около 200 единиц. Даже меньше. Дело в том, что не все они, конечно же, будут использованы. Всегда будет запас неприкосновенный на критический какой-то момент. Абсолютно полностью не будет ни один из тип ракет использован. Если мы говорим о ракетах, которых я упоминал, Х-22, то, к сожалению, таких ракет у них условно около 1000, поскольку именно столько было произведено в Советском Союзе. Примерно 1000 ракет. Но в том-то и дело, что у этих ракет еще более чем 20 лет назад истек срок годности. Они фактически в большинстве своем представляют даже большую опасность для тех, кто их запускает, для тех самолетов, а не авиационного базирования, с которых они запускаются. Но это в частности Ту-22М. Если мы говорим о ракетах П-800, это около 400 единиц у них находилось на балансе. А сейчас, конечно же, намного их меньше. Ну а более современных гиперзвуковые ракеты, так называемые «Кинжал»,
Известно, что это вообще, в принципе, самые дефицитные ракеты, находящиеся на вооружении российской армии. Их было выпущено около 40 единиц всего. И согласно имеющейся информации, примерно половина этого запаса уже была истрачена. То есть фактически, «Кинжал» уже это невосполнимая потеря будет для российской армии, если они полностью их используют. То есть, пан Александр, можем ли мы говорить, что через какое-то время, небольшое количество времени, а в особенности после подписания Джозефом Байденом закона о ленд-лизе, военное преимущество будет на стороне Украины, потому что, война будет вообще двух эпох. Старое совковое оружие против современного. Я скажу даже больше. Военное преимущество уже давно на стороне Украины, на стороне вооруженных сил Украины. Ленд-лиз, он лишь это преимущество увеличит на порядок. Поскольку мы действительно начнем получать высокотехнологичное оружие. Мы и сейчас, в принципе, получаем подобного рода образцы. Хотя по ряду предложений у меня возникают претензии. Например, вооружение, которое нам предлагает Германия. Но что же относительно Соединенных Штатов и Великобритании, они поставляют в Украину именно то вооружение высокотехнологичное, которое необходимо для максимально эффективной борьбы с оккупантами. А теперь же, благодаря ленд-лизу, эти возможности и потенциал будет увеличен. Что же до Российской Федерации, то говорить о каком-либо ее преимуществе сейчас, в нынешнем ее положении, по каким-либо позициям не приходится. У нее преимущество, скажем так, условно-ситуативное. Условно-ситуативное в вопросах, например, контроля каких-либо территорий, например, за счет большего количества там присутствия личного состава или технических средств. Но опять-таки это невосполнимое и некомпенсируемое количество, которое невозможно будет достаточно долгое время в таком объеме содержать, например, на каком-либо из плацдармов. Поэтому это все конечное. В свою очередь, как у вооруженных сил Украины, есть международная помощь, международные партнеры, которые обеспечивают нас в режиме фактически, я бы не сказал бесконечном, но достаточно объемном. То есть я так понимаю, что сейчас речь идет как раз о Херсонской области, Запорожской, которая находится сейчас под оккупацией Российской Федерации. И там вот сегодня в Министерстве обороны Украины сообщили о том, что Россия стягивает дополнительные подразделения артиллерии на северную часть Крымского полуострова, таким образом готовится к столкновениям по Херсону с вооруженными силами Украины. Вот что ждет Херсонщину, на ваш взгляд, насколько там будут серьезные бои за эту область? Дело в том, что Херсонская область сама по себе на сегодняшний день является, скажем так, наиболее уязвимым местом, которое я бы, в принципе, не рекомендовал бы. Знаете, если бы у меня была такая возможность, я бы не рекомендовал бы там российским оккупантам задерживаться на достаточно вообще долгое время. А вот после празднования 9 мая, этого парада позора, я бы вообще им советовал как можно быстрее убираться именно из этого региона. Почему? Потому что там сейчас сосредоточено количество батальонно-тактических групп, которая катастрофически не соответствует, например, потребностям этих батальонно-тактических групп по удержанию подобного рода плацдарма, либо проведению наступления. Дело в том, что в классике тактических, war games, есть понятие наступления тактической группы по фронту и удержания тактической группы по фронту. Так вот, на одну батальонно-тактическую группу должно приходиться при наступлении около 2 километров фронта. А при удержании каких-либо территорий должно приходиться около 5 километров фронта в защите, в обороне. На сегодняшний день в Херсонской области сосредоточено 7 батальонно-тактических групп. Этого количества на 160 километров фронта практически недостаточно для наступления. Почему я всегда говорил, что полномасштабного наступления на Николаевскую и Одесскую области уже не будет. Никакого сухопутного коридора к Приднестровью, который анонсировали, они не смогут проложить. Для удержания, опять-таки,
160 на 5, 5 на 7, это получается они по классике могут удерживать лишь 35 километров фронта, а там 160. То есть, опять-таки, дисбаланс. Они не способны удерживать даже этот плацдарм достаточно длительное время и удерживать эффективно. Аналогичную ситуацию мы сейчас можем видеть в Харьковской области, где фактически сосредоточено, если не учитывать район Изюма, 5 батальонно-тактических групп. И мы видим, какая вырисовывается ситуация. В Харьковской области, на севере от Харькова, на северо-восток от Харькова вооруженные силы Украины фактически ежедневно теснят сейчас российских оккупантов. Я думаю, что на этой неделе вообще северо-восточное направление будет полностью очищено в Харьковской области от российских оккупационных подразделений. Затем начнется движение уже в юго-восточном. То есть вот о чем идет речь. Это недостаток личного состава, который компенсировать они даже теми перебросками, которые сейчас осуществляют, не способны. Почему? Потому что для того, чтобы спокойно, например, в Херсонской области находились российские оккупанты, уверены, например, даже в том, что они смогут удержать этот плацдарм, им необходимо сосредоточить до 30 батальонно-тактических групп. А такого количества у них нет. Ну вот по Харьковской области, в подтверждение ваших слов, 227-й батальон территориальной обороны ЗСУ сообщает, что их усилиями было освобождено следующие населенные пункты Харьковской области: Верхний Салтев, Замуйлевка, Байракта, Рубижное. И после освобождения полностью Харьковской области вы сказали, что вооруженные силы Украины с большой долей вероятностью перейдут на южную часть материковой Украины для освобождения Херсонской области. И здесь у меня возникает, конечно же, вопрос по Крыму. Пан Александр, если мы предположим, что вооруженные силы Украины успешно проводят контрнаступательную операцию и освобождают от оккупантов полностью Херсонскую область, таким образом выходя на административную границу с временно оккупированным Крымом. Вся армия тут, Крым пустой. Мы российскую армию здесь на админ-границе громим, вытесняем куда-то в сторону Ростовской области. Могут ли вооруженные силы Украины зайти в Крым и как минимум закрепиться в степной, равнинной части полуострова? Я отношусь к тем людям, которые считают, что Украина к моменту завершения данной войны вернется к своим границам 1991 года. На сегодняшний день у вооруженных сил Украины практически на руках все козыря. Все возможности завершить эту войну не каким-то мирным соглашением, мирным договором, очередными договоренностями с Российской Федерацией, а требуют от Российской Федерации полной тотальной капитуляции. Относительно полуострова Крым следующая ситуация. Освобождение полуострова Крым возможно в той ситуации, когда Донецкая и Луганская области будут полностью очищены от российских оккупантов. Полностью, то есть с выходом к административной действительно границе с Российской Федерацией, чтобы не было каких-либо очагов уже на материковой территории Украины. Почему? Поскольку контрнаступательные действия на территорию полуострова, они осложнены его географическим расположением. Да, мы можем, например, ограничить логистические возможности с полуостровом и материковой частью Российской Федерации в случае, если этот мост, Керченский мост будет уничтожен. Это вариант. Этот вариант возможен, опять-таки, когда Керченский мост будет в непосредственной зоне поражения наших средств, огневых средств. Но опять-таки мы должны рассчитывать и сухопутную операцию. Сухопутную операцию с переброской соответствующих сил и средств на территорию полуострова, при этом с минимальными потерями. Ведь на сегодняшний день речь идет в первую очередь о, скажем так, оборонительной стратегии ведения войны. Оборонительная стратегия, которая периодически смешана с контрнаступательными действиями по наиболее ослабленным направлениям вражеских позиций. В отношении полуострова Крым будет несколько иная стратегия. Причем даже не несколько иная, а более кардинальная, поскольку она будет заключаться в, если оттуда не уйдут российские оккупанты добровольно,
то методичном нанесении огневого поражения по войсковым частям, складам, нефтебазам и прочим объектам военной инфраструктуры российских оккупантов. Только когда эти все объекты военной инфраструктуры будут уничтожены, можно говорить уже об освободительной операции. А это занимает определенное время. Но вот по поводу Крыма многие аналитики высказывают опасения, что именно на полуострове, который для Путина является якобы красной линией, он может применить ядерное оружие, так как Крым они присоединили в 2014 году, объявили субъектом Российской Федерации, будто провели там референдум, якобы присоединили и так далее, поэтому считают территорией России. И вот непосредственная война, по мнению российских пропагандистов, на территории России может заставить высшеполитическое руководство Российской Федерации как бы включить в процесс доктрину, военную доктрину РФ и применить ядерное оружие. У вас таких опасений нет? Я не являюсь сторонником идеи о том, что Российская Федерация вообще применит ядерное оружие. Я считаю, что это невозможно. На то есть целый ряд причин, начиная от того, что самому Владимиру Путину не позволят применить это ядерное оружие. Ну, например, наши международные партнеры. Это первый момент. Второй момент, ему не позволят применить ядерное оружие уже непосредственно внутри самой же Российской Федерации. Поскольку и применение ядерного оружия по Украине, по территории Украины, это фактически будет конец существования такой страны, как Российская Федерация. Кроме того, не факт, что если этот приказ будет отдан, он будет исполнен, поскольку это несколько ветвей, подчиняющихся Путину, которые должны будут, через которые должны будут пронести этот указ, провести его. Это выдача кодов, это выдача паролей, это снятие блокировок с ядерного боеприпаса, который будет использован. Это рутина, это настолько серьезная рутина, которая, если начнется, об этом сразу же узнают все, абсолютно. Что наши международные партнеры, что непосредственно мы. И подобного рода запуск ядерного боеприпаса, он будет также фиксироваться, поскольку активизация тех или иных действий, оно будет фиксироваться соответствующими средствами наблюдения, которые находятся над практически всей территорией России. И этот удар будет предотвращен, а то, что этот удар вообще имел какую-либо вероятность осуществиться, вот последствия от этого будут для России крайне тяжелыми, вплоть до того, что в конфликт может действительно вмешаться не большее количество стран, а не только одна Украина, уже в непосредственно своем физическом виде, а не в виде поддержки. И Мариуполь еще хотела вас спросить. Сегодня там продолжается штурм со стороны российских оккупационных сил промзоны Азовсталь. Есть ли у нас шансы каким-то образом все же спасти наших защитников, которые продолжают там оставаться? Что вообще можно сейчас сделать по Мариуполю? Гражданам Украины я бы посоветовал сейчас в первую очередь молиться за защитников Мариуполя, которые находятся в Азовстали, поддерживать их хотя бы мысленно, духовно, поскольку любые иные от граждан Украины, особо сердобольных действия, они лишь мешают. Да? Особенно какие-либо призывы и так прекрасно знают в Генштабе о том, какая ситуация в Мариуполе и какая ситуация в Азовстали. Относительно непосредственно защитников Азовстали, то им только можно низкий поклон за их стойкость. И я не знаю, насколько это железно и насколько это нужно быть железными, стальными людьми, чтобы настолько обороняться длительный период времени в крайне непростых и критических условиях. То есть фактически в 2014 году мы узнали о киборгах из Донецкого аэропорта. В 2022 году мы узнали о защитниках Мариуполя, о стальных людях из Азова, Азовстали. Собственно, это относительно, можно сказать, моральной поддержки. Что же относительно физической поддержки? На сегодняшний день ситуация такова, что деблокировать Мариуполь без успеха на ряде плацдармов невозможно.
Один из основных плацдармов, на котором нам необходимо преимущество, тотальное преимущество, это, конечно же, Запорожская область. И это, конечно же, Донбасский плацдарм, так называемый, на котором нам российская пропаганда уже давно грозилась некой большой битвой за Донбасс, но которая так и не происходит. Харьковская область, хочу отметить, она задает ритм этим действиям. Она задает ритм тому, что мы увидим впоследствии. А именно освобождение Харьковской области и сосредоточение от Харькова на юго-восточном направлении контрнаступательных действий будут стимулировать и контрнаступательные действия непосредственно в Запорожской области и на Донбасском плацдарме в целом, в том числе и в районе Изюма, где сосредоточена сейчас самая большая и самая серьезная группировка российских оккупантов. Уничтожение, фактически нивелирование потенциала этих группировок позволяет действительно открыть коридор к Мариуполю. Сколько это займет времени, я не буду говорить, я не буду давать каких-то надежд, но действительно до тех пор, пока мы не добьемся успехов в этих направлениях, деблокада силовым путем, военным путем невозможно. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагол, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Олександр Коваленко, військовий та політичний оглядач, був з нами на прямому зв'язку. А зараз до нашого ефіру приєднується Михайло Притула, полковник контррозвідку у запасі, якщо він нас зараз чує. Пане Михайло, вітаємо вас. Ага, нет. Да, нет у нас пока соединений с паном Михайлом Притулой, а пока я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссер периодически выводит номера телефона, вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Михайло Притула, полковник контррозвідку у запасі. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, вітаємо вас. Салям алейкум. Слава Україні. Витаю вас, алейкум ассалям. Пане Михайло, в Министерстве обороны Украины сообщают о том, что Россия стягивает дополнительные подразделения артиллерии на северную часть оккупированного полуострова, таким образом готовясь к серьезным столкновениям и боям за Херсонскую область. Чего ждать по Херсону, на ваш взгляд? Ну, если они стаскивают войска, значит, ждать этого. Чернобаевка 19-0, 20-0 и так далее. Они будут пытаться удержать ту территорию, которую на сегодняшний день они оккупируют. Вот они будут пытаться это делать как минимум, как максимум дальше идти наступление на всю территорию Украины. Мы помним, что у Путина идея фикс, то есть невыполнимая задача, это воссоздать Советский Союз 2.0. Это его задача, которую он сам себе поставил и которую сам себе придумал, и которую он как бы декларирует для граждан Российской Федерации, и которых для этой цели он держит в полуголодном состоянии, чтобы они пошли воевать за кусочек хлеба. Это вся его задача. Да, а вы сегодня слушали выступление Путина? Что-то новое он сказал, Алло, что вы вы меня важно... слышите? Алло, да, я вас слышу. А вы меня слышите, пане Михайло? Да. А вы сегодня слушали, кстати, выступление Владимира Путина на параде на Красной площади? Что-то нового он, по-вашему, сказал? Что-то подчеркнули вы для себя важного? Знаете, я вот из, как сказать, как говорили в Советском Союзе, не читал, но осуждаю. Да? Я читал комментарии, да? Вот. Их же оружие. Нет, не слушал, вот как-то вот даже не сильно хотелось. Я с большим удовольствием послушаю репортаж о том, как Байден будет подписывать акт безоговорочной капитуляции Российской Федерации, то есть закон об ленд-лизе для Украины. Вот это для меня будет более интересно и более весомо, чем слушать Путина, который находится в коридоре возможных решений, в который он попал
И в этом коридоре ему очень-очень неуютно, потому что это ложный путь в любом случае. Я почему спросил? Потому что же многие в Украине ждали 9 мая, а точнее опасались того, что 9 мая Путин может там осуществить очень серьезные ракетные удары по Украине. Некоторые даже говорили о том, что может отдать приказ относительно применения у нас здесь тактического ядерного оружия, либо химического, в том числе и в Мариуполе. Некоторые говорили, что он объявит мобилизацию или вовсе инкорпорирует, заявит об инкорпорации Херсонской области в состав России. Ничего из этого не произошло, да и в принципе выступление Путина было обычным, и ничего нового он там не сказал. Но все же, чего нам ждать после 9 мая? Как, на ваш взгляд, будут развиваться дальнейшие события? Знаете, Путин — это тихушник. То есть он может ничего не объявлять, но втихую делать могилизацию населения Российской Федерации. Я не ошибся, да? Могилизация, правильно? Да, мобилизация. От слова могила. Да. Вот. И вот тихонько он будет это делать. Даже ему это объявлять не нужно. И он, если бы ему для этого нужно было там, провести какие-то супер теракты и так далее, он бы их произвел. Если он мобилизует сейчас по-тихому население, и эта могилизация идет спокойно, значит, тогда ему надо это как бы сильно осуществить. Относительно применения тактического ядерного оружия или химического оружия. Было несколько мнений экспертов с разных сторон, и в том числе Соединенных Штатов Америки, о том, что ему просто предупредили, что если ты будешь применять тактическое ядерное оружие, а мы с вами знаем, что об этом говорили как бы не только эксперты, но и должностные лица высокие, то, скорее всего, что его предупредили, что будут бить конкретно по нему лично, по Путину. Так как он человек достаточно трусливый персонально, то он не решился этого делать. Кроме того, состояние ядерного щита Российской Федерации, скажем так, не в том оно состоянии, чтобы сильно на него полагаться. Он может нагадить этим своим ядерным оружием, он может загрязнить территорию, но то, что оно сработает на все 100%, у него гарантии такой нет, у него лично, и у его военных также. Потому что мы помним, что даже хваленые ракеты, которые, кстати, украинского производства «Воевода», которые стоят у него, это всего 46 ракет, 460 боеголовок. Последний пуск этих ракет был в 2013 году, то есть 9 лет назад. В каком состоянии сейчас эти ракеты, не знает никто. Проверить это, в принципе, невозможно. Стартанут они или взорвутся прямо там большие ракеты. Поэтому они там начинают делать новые ракеты типа «Сармат». Но, по сути, это просто ремейк той же самой «Воеводы», самостоятельно сделать. Поэтому это как бы не очень для него хороший вариант иметь фактическое ядерное оружие. Это может быть чревато для него лично, персонально. А отмобилизовать там огромную армию людей, которые одурманены телевизором, дать им старые автоматы, дать им старые каски, вооружить советской формой, поцепить на задницу звезды и вперед воевать на 5 минут боя. Это он может. Вооруженные силы Украины вооруженные силы Украины раздадут бесплатные билеты на концерт Кобзона. Знаете, это будет достаточно много работы для вооруженных сил Украины утилизировать, допустим, 400-тысячную армию. Это очень сложно. Это будет очень много работы для наших бойцов, для наших героев. Потому что, если он пойдет, то он пойдет этим путем, скорее всего. Это будет меньше политических издержек для него. И он это может сделать по-тихому, просто комплектуя и отправляя их на фронт, не вызывая никакого ажиотажа ни среди своего населения, ни среди, не давая готовиться нам. То есть расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Война идет, война будет еще идти, а Крым будет Украина. Звичайно. Дякую вам дуже, пане Михайло. Чохсагун, что в наше время подключились к нам в эфир. Слава Украине!
Героям слава. Михайло Притула був з нами на прямому зв'язку. Полковник контррозвідки у запасе. А мы с вами не прощаемся. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжит информационная программа «Замана». А после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Кошкинч.